رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وبالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا حسینہ بانو بنت راحت حسین کی سورہ فاتحہ سے مطلب مجھے تو لگ دعوات میں سلوات کرتے ہیں اللہ محترم اس آیت پر آپ لوگ کئی مرتبہ مجالس ملاحظہ فرما چکے ہیں یہ ہے کہ میں شروع کا ٹکڑا اضافہ کرتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ چاہیے تو یہی تھا کہ صرف اسے ہی پڑھوں لیکن دوسرا والا جملہ اس لیے پڑھ دیا تاکہ بچوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک ماں کی اصالِ ثواب کی مجلس ہے لیکن اس ماں کے لیے ہمارا مزاج کیا ہونا چاہیے خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور محبت کے ساتھ توجہ فرمائیے گا محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو جھکا اب یہ بات بہت آسانی سے ذہن میں نہیں اترے گی اس لیے جو بچے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں بزرگ ہیں وہ بچپن میں دیکھ چکے ہیں اور کوئی نئی مثال نہیں ہے بالکل نظر کے سامنے کی مثال ہے آپ کے وہاں کم سے کم 25 سال پہلے آپ سنے ہیں مگر یاد نہیں ہوگا اس لیے کہ اس وقت جو بچے پیدا ہوئے ہوں گے آج وہ بڑے بھی ہو چکے ہیں لہذا ان کے لیے شاید بات نہیں کہ آپ نے انکساری ماں باپ کے سامنے کیسے اپنے شانوں کو جھکانا ہے شان قریبی کو جھکا دو لیکن مزاج یہ ہو چکا ہے کہ اگر باپ پانی مانگ رہا ہے بچہ لگا ہوئے ہاں آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں ذرا رک جائیے گا ادھر آواز پر آواز آ رہی ہے کہ بیٹا مجھے دوا دے دو ہاں آ رہا ہوں بابا ادھر لگا ہوا ہے اب جب دیکھا کہ گیم پہ ختم ہو چکا اب پلٹ کر دیکھتا ہے تو باپ مر چکا ہے باپ مر چکا ہے یا یوں کہوں ماں مر چکی ہے تو اتنا کتنا آپ دنیا میں اپنے آپ کو ڈھال چکے ہیں کہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ادھر ماں باپ گزر جا رہے ہیں آپ کا موبائل نہیں چھوٹتا لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ شان کریمی کو چھکا دو ایک دم نظر کے سامنے کی مثال آپ نے گوریا چڑیا دیکھی ہے خوبصورت سا گھونسلہ بناتی ہے انڈے دیتی ہے اب اس کے بعد جب اس میں سے بچے بھی نکلتے ہیں اب ان کے لیے دور سے آتی ہے دانے چپ کر لے کر آتی ہے جیسے ہی دانے لے کر
تہلیس پر, گھونسلے کی تہلیس پر پہنچتی ہے, ادھر بچے اپنے دونوں شانوں کو جھکا کر استقبال کرتے ہیں کہ ماں ہمارے لیے کھانا لے کر حاضر ہو چکی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اسی طریقے سے پوری زندگی آپ کو والدین کے سامنے اپنے شانوں کو جھکائے رہنا ہے, نہ کہ بلند کرنا ہے. اللہ شانوں کو جھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, نہ کہ اٹھا ہوا. اب اس کے باوجود بھی ماں باپ کی خدمت کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر سنیے گا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. 2 مرتبہ رب اس نے استعمال کیا ہے. مرتبے کو پہچانیے ماں باپ کے. ایک رب اپنے لیے استعمال کیا, وہ پرورش کرنے والا. ایک دوسرا رب تمہارے ماں باپ کے لیے استعمال کیا, وہ حقیقی رب ہے, یہ مجازی رب ہے. فرق ملاحظہ فرمائیے, اپنے سے دور نہیں رکھا. نعرہ سلام. تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے بچہ, تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو ماں باپ خود ہی احتیاط کرتے ہیں. تو زیادہ سرکش مزاج اگر ہو گیا تو بیچارے والدین دب کے بات کرتے ہیں. کچھ مانگنا بھی ہوگا تو مانگنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیں گے. لیکن بہت زیادہ اس کا اسٹیٹس بلند ہو گیا تو پھر کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے حق ادا نہیں ہو سکتا. کیسے ادا نہیں ہو سکتا؟ میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے, اتنی گاڑیاں ہیں, اتنے بنگلے ہیں, دنیا بھر کی چیزیں ہیں. آ کر بار بار ماں کے سامنے عرض کرتے ہیں, اماں میں تو ماں کا حق ادا کر کے ہی جاؤں گا اس دنیا سے. ماں سمجھاتی ہے, بیٹا یاد رکھنا, کوئی اولاد ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکے. نہ نبی نہ رسول کوئی نہیں ادا کر پایا ہے. کم مگر میں ادا کروں گا. بچہ ہے, ضد کر رہا ہے. ماں نے بھی کہا ٹھیک ہے, کبھی موقع سے ادا کر ہی لینا. صبح و شام ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے. صبح ہوتی ہے, ماں ٹفن باندھ کے دے دیتی ہے, ڈیوٹی چلا جاتا ہے. شام ہوئی لوٹ کر آتا ہے, ماں کو پتا ہے میرا بچہ اب آئے گا. اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا, دسترخوان لگا دیا. بچہ آیا, ہاتھ منہ دھویا, دسترخوان پر بیٹھ گیا, کھانا کھا لیا. بستر لگا ہوا ہے, کمرہ سجا ہوا ہے, جا کر سو گیا. یہ روز اس کی روٹین ہے. لیکن ذہن میں یہی ہے کہ اماں میں حق ادا کر کے جاؤں گا اس دنیا سے. توجہ فرمائیے گا, روز ذہن میں یہ جملہ ہے, ماں کے سامنے عرض بھی کرتا ہے. ماں نے سوچا ایک مرتبہ کم سے کم اسے ہدایت دینا ہی چاہیے, لیکن ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بڑی محبت سے, بڑے پیار سے اسے درس دیا. کیسے دیا؟ جاگتے میں نہیں, سوتے میں. سوتے میں کوئی ہدایت کرتا ہے؟ آپ ماؤ صاحب عجیب بات کرتے ہیں. جاگتے میں تو لوگ آتے نہیں ہیں, تو سوتے میں کون ہدایت قبول کرے گا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ماں ہے, کہتے میں سوتے میں ہی اس کی ہدایت کروں گی. ایک روز معمول کے مطابق بچہ ڈیوٹی سے آیا, ہاتھ منہ دھویا, دسترخوان لگا تھا, کھانا کھایا, نماز پڑھا اور جا کے اپنے حجرے میں چلا گیا. بستر میں سو گیا, دروازہ لگا دیا, سو گیا. بمشکل 1 گھنٹہ گزرا ہوگا, کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا, دق الباب کیا. کہا کون؟ توجہ فرمائیے, لہجے پر توجہ فرمائیے گا. کہا بیٹا تیری ماں آئی. فوراً دروازہ کھول دیا. اماں کیوں آئی ہو, کیا ہوا؟ کہا بیٹا نیند نہیں آ رہے تھے, میرا لال پتہ نہیں سویا کہ نہیں سویا. اماں میں سو گیا تھا, آپ بھی آرام کریے. دونوں کے لہجے پر توجہ رکھیے گا. پھر بچہ سو گیا, ماں اپنے روم میں چلی آئی. 1 گھنٹہ گزرا نہیں کہ پھر دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. کہا کون؟ کہا بیٹا اماں آئی ہے, نیند نہیں آ رہی تھی میرے لال, پتہ نہیں میرا بیٹا سویا کہ نہیں سویا. ماں کی محبت کو پہچاننے کی کوشش کریے گا. دروازہ کھولا, ماں نے کہا بیٹا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, میں نے دیکھا کہ میرا بچہ سویا کہ نہیں سویا. کہا میں سو تو گیا تھا, آپ بھی آرام کریں, مجھے بھی سونے دیجیے.
लीजिए 2 मरतबा होगा, 3 मरतबा होगा, ऐसी 3-4 मरतबा हुआ, इधर लहजे में अब तब्दीली आना शुरू हो गई। बेटे के लहजे में तब्दीली आना शुरू हो गई, मगर माँ के लहजे में फर्क नहीं हुआ, वही मोहब्बत भरे अंदाज से पेश आती रही। फिर दरवाजा खटखटाया, फिर खोला, कहा कौन? कहा कि बेटा मैं तेरी माँ हूं, मुझे नींद नहीं आ रही थी मेरी लाल, मैंने सोचा देखूं मेरा बच्चा सोया कि नहीं सोया। कहा मैं सो तो गया था, आप मुझे बार बार डिस्टर्ब करती हैं, आप भी सोइए, मुझे भी सोने दीजिए। हाँ बेटा सो जा। अब इसने भी क्या किया पता है, दरवाजा खुला छोड़ दिया। अब रात भर अम्मा आते रहे, बेटा सोया कि नहीं सोया देखते रहे, चादर तान कर सो गए। लेकिन माँ बच्चे की नफ्सियात से वाकिफ थी। अब वो भी आई है तो खाली हाथ नहीं आई है, एक गिलास पानी लेकर आई है। किस चीज के लिए? पिलाने के लिए कि बच्चा सो रहा है उसे पिला दूं? नहीं, वो सबक सिखाने के लिए कि माँ का हक कोई अदा नहीं कर सकता। तो क्या ये पानी पिलाकर उस पर वादे करना चाहती है? नहीं, उसे मालूम था कि मेरा बेटा तो चादर तान कर सो गया होगा। आई तो देखा वाकई दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है, अंदर दाखिल हो गई। अब वो पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया, समझ रहे हैं? जैसे उड़ेला, सही किया या गलत किया? बताइए, सही किया या गलत किया? माँ है, उसके एहसास को जगाने के लिए उसके ऊपर पानी डाल दिया। जैसे ही वो पानी गिरा, बदन भी गीला, बिस्तर भी गीला, चादर भी गीली। उठा वो चीखता हुआ, देखा कि माँ है हाथ में गिलास है। कहा मैं ये क्या किया तुमने? एक तो रात भर बच्चा सोया कि नहीं, मेरा बेटा सोया कि नहीं, मैं सो भी गया था, आप परेशान करती रही। अब उस पर तुर्रा ये कि आपने गिलास पानी भी डाल दिया। अब भला बताइए कि गीले बिस्तर पर मैं कैसे सोऊंगा? कहा बेटा खामोश हो जा, मेरे लाल खामोश हो जा। एक गिलास पानी लाके डाली हूँ, पाक का नजिस नहीं था। तवज्जो फरमाइएगा, पाक पानी मैंने डाला है, नजिस नहीं था। अरे मेरे पेशाब में 2 साल में सोती तुझे सीने में सुलाती रही, मैंने कभी शिकायत नहीं किया कि ये गीले बिस्तर पर मैं कैसे सोऊंगी। एक रात में तू परेशान हो गया, 9 महीना शिकम में रखा, और 2 साल तुझे मैंने गीले बिस्तर पर सोकर तुझे अपनी छाती पर सुलाती रही। भला बताओ कौन बेटा है जो माँ का हक अदा कर सकता है? नारे सलवात। बाबा बोला नारे सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये जिंदगी क्या है? हमें कहाँ जाना है? यहाँ आए हैं तो वहां जाना है, ये ध्यान में रखिएगा। इंसान थोड़ी सी तकलीफ होती है तो परेशान हो जाता है। शायद ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है, जिंदगी क्या है? इसलिए कि मरने के बाद की पोजीशन हम नहीं समझते। ये तो हमें अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम बताएंगे। आप किताबें पढ़िए, उलमाए किराम से रुजू फरमाए तो पता चलेगा कि हम ये 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, थोड़ी सी तवानाई है, हम समझ कि हमारे ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह ने गिरामी, जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूरे तरतीब। कितना खूबसूरत शेर कहा है कि जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान हो जाए। खत्म हो गई बात। ये मासूमीन अलैहिस्सलाम शुअराए किराम का एहतराम करते रहे। ये बड़ी बातों को बहुत मुख्तसर करके बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने पेश कर देते हैं, जो ज़हनों में महफूज भी हो जाती है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी याद रखिए, जब तक दीन नहीं है तो आप इस दुनिया को भी नहीं समझ पाओगे। इंसान कमा लिया, बच्चों की शादी कर दिया, बहुएं आ गई, पोती पोता हो गए, मस्जिद में जाकर अब अपने आप को बुक कर लिया कि अल्लाह अल्लाह करते रहो। ये तो हो रहा है।
لیکن دین دنیا دونوں ہونا چاہیے. جولاہ نامی شخص بیوی بچوں سے دور ہو کر جنگل میں جا کر عبادت کر رہا ہے، دائر میں، اپنے معبد میں، کہ اب صرف اللہ اللہ کرتے رہو. اس کی عبادت کا اتنا شہرا ہوا کہ بڑے بڑے حکما بھی اس کے پاس آتے تھے، رئیس آتے تھے کہ ابھی بڑا پہنچا ہوا ہے. اس کے پاس آتے رہے، جاتے رہے، عبادت میں مصروف رہتا تھا، عبادت چھوٹتی ہی نہیں تھی، بہت مشہور تھا. ماں کا دل بھی چاہا کہ بچے سے جا کے مل کے آنا چاہیے. توجہ فرمائیے گا، بالخصوص میرے بچے اور نوجوان ساتھی. اماں آئی ہے بچے سے ملنے کے لیے، پہنچی اس کے دائر میں، دق الباب کیا، دروازہ نہیں کھلا، اس لیے کہ نماز میں مصروف رہا، دروازہ نہیں کھولا. پھر کھٹکھٹایا دروازہ، پھر نہیں کھولا. نبی خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین ہوتا اس کی جگہ دروازہ کھول دیتا. جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فقط عابد تھا، عالم نہیں تھا. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن بات وہی آئی نا کہ علم ہونا ضروری ہے، فقط عبادت کرتے رہو. اب یہ کئی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا ماں نے، لیکن دروازہ نہیں کھولا. نتیجہ کیا ہوا کہ آخرکار نفرین کر کے چلی گئی. نفرین کر کے چلی گئی. ایسے ہی فاسق و فاجر کے درمیان تجھے لٹکایا جائے، وہ چلی گئی بس. لیکن اس کی عبادت اتنی بلند تھی کہ بڑے بڑے عابد بھی حسد کرتے تھے. اور حسد کرنے والا کبھی صحت مند نہیں ہوتا ہے. وہ جس سے حسد کرتا ہے وہ والا صحت مند ہوتا چلا جائے، لیکن یہ دبلا پتلا ہی ہوتا رہے گا. اب اپنا وقت نہیں، ورنہ اس کی دلیل بھی دیتا میں. آخرکار لوگ جلنے لگے، کہا کیا کیا جائے، کیسے اس کو سبق سکھایا جائے، کہ سارے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں. ایک زانیہ کو برگلایا کہ دیکھو کسی طریقے سے اس کو ذلیل کرنا ہے. اسے دکھایا کہ ہم تجھے اتنا پیسہ دیں گے، وہ لالچ میں آ گئی. نتیجہ کیا ہوا کہ جب اسے درد سے ہوا، سیدھا وہیں آ کر اس کے بابت میں بچہ دے دیا اور کہا اپنا بچہ سنبھالو، میں چلتی ہوں. لیجئے، آخر ماں نے نفرین کی تھی. یہ زانیہ بچہ چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی اور شور مچا دی کہ اسی کا بچہ ہے، اس عابد کا بچہ ہے، اس عابد کا بچہ ہے. اب جو حاسدین تھے انہوں نے موقع دیکھا کہ اب تو اپنا کام ہو گیا، بچے کو اٹھایا، لے کر چلے گئے حاکم وقت کے پاس، قاضی کے پاس لے گئے. قاضی کے پاس لے گئے، کہا دیکھو یہ اس کا بچہ ہے، اور یہ انکار کر رہا. اب حاکم تھا، عالم تھوڑی تھا. حاکم تھا، عالم نہیں تھا. عالم ہوتا تو تفتیش کرتا، تحقیق کرتا کہ بچہ آیا کہاں سے، حقیقت میں اسی کا ہے یا کسی اور کا ہے. اس نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، پھانسی کی سزا دے دی. توجہ فرمائیے گا، پھانسی کی سزا سنا دی. وقت پر سارے لوگ جمع ہو گئے، بے پناہ ازدحام ہے. اسی میں اس کی ماں بھی ہے. اب وہ اوپر ہے، وہاں سے اس نے ماں کو دیکھا، کہا ماں مجھے معاف کر دو. اب سمجھ میں آیا، ماں کو پہچانیے، ماں مجھے معاف کر دو، یہ تمہاری ہی بلائی ہوئی سزا ہے. جیسے ہی سنا، اچھا، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے. اس لیے کہ اب جو طے ہو چکا وہ تو ہٹنے والا نہیں. کہ آپ کی بلائی ہوئی مصیبت ہے، آپ نے نفرین کی، میں دروازہ کھول دیا ہوتا تو شاید یہ مصیبت نہ ہوتی. جیسے لوگوں نے سنا تو کہا بتاؤ آخر ہوا کیا. ماں نے سنا تو اس نے معاف تو کر دیا. لوگوں نے جا کے حاکم وقت کو بتایا کہ یہ ماں بیٹے میں اس قسم کی گفتگو ہوئی ہے، کیا اسے بلایا جائے. ماں کو بلایا، اس نے سارا واقعہ بتایا. اس بیٹے سے پوچھا، اس نے بھی قبول کیا. کہا مانے کیسے، یہ تمہارا بچہ نہیں ہے. اب توجہ سے سنیے گا، ابھی 13 رجب بھی گزری ہے.
जैसे ही उसने कहा कोई सबूत दीजिए, जानिया का बेटा है, तवज्जो फरमाए, बल्कि कहता हूं सारी दुनिया के मुसलमान सुने, जानिया का बेटा है। अब जिसको फांसी की सजा मुअय्यन हो चुकी है, वो कहे उस बच्चे को बुलाया जाए। जैसे उस बच्चे को बुलाया, कहा परवरदिगार इसे कुव्वत गोयाई दे दे। अल्लाहु अकबर। एक जानिया का बच्चा बोल उठा के मैं इसका बेटा नहीं हूं, मेरा बाप फला बिन फला है। जैसे ही सुना उसकी सदा माफ हो गई। नहीं सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। एक जानिया का बेटा एक दिन का, उसने गवाही देकर बता दिया ये बेगुनाह है। बढ़िया वालिदैन की इताअत बहुत जरूरी है। अगर नाराज होगी माँ नाराज होगी तो उसका हश्र बड़ा बुरा होगा। अब कितना बुरा हश्र होगा, इसलिए कि मज़ामीन तो बहुत है, वक्त कम है। बस एक मुख्तसर से वाक़े की तरफ आपके ज़हन को और मुतवज्जे करूं और रखते मसाइल। पंजदे पाक अलैहिस्सलाम तफरीह के लिए गए। जब आज के जदीद दौर के हिसाब से लफ्ज दे देता हूं, पिकनिक मनाने गए। कहाँ गए? जगह याद रखेंगे आप या वहां जाना पसंद करेंगे? कब्रिस्तान में गए। है पिकनिक की जगह है, सच बताइए। लेकिन पंजतने पाक अलैहिस्सलाम कह रहा हूं, ये पांचों तन कब्रिस्तान में चले आप सैर करके वहां से आते, इसलिए कि माँ के इशारे सवाब की मजलिस है। वहां पहुंचे कब्रिस्तान में तो देखा एक कब्र पर अजाब हो रहा, आवाज आ रही, चीख पुकार की आवाज आ रही है। रसूल खुदा ने कहा कि साहिब कब्र से मालूम करना चाहिए माजरा क्या है। का माजरा क्या? तवज्जो फरमाइए, मॉडर्न जमाना है ना, लोगों का जहन कुछ इसी अंदाज का होता चला जा रहा है। लेकिन ये 1400 साल पहले रसूल खुदा ने पूछ कर बता दिया मुर्दे से। हम अरब जाए, बड़े से बड़े आलिम को लेकर पहुंचे, देखिए कब्रिस्तान में कोई मुर्दा उठ के बताता है, वो रहमतुल लिल आलमीन कब्र से मुखातिब हुए, परवरदिगार इसे हयात दे दी ताकि हम मालूम करें इस पर अज़ाब क्यों हो रहा है। वो जिंदा हुआ, रसूल खुदा गोया हुए, बता आखिर तुझ पर अज़ाब क्यों हो रहा है। अब सुनिएगा तवज्जो के साथ, अज़ाब क्यों हो रहा है। अब कैसे बताऊं अज़ाब क्यों हो रहा है। इसलिए कि शाम में लौट कर ड्यूटी से घर आया, अपने कारोबार से घर आया, दुकान बंद करके आया, अपने धंधे से वापस आया, जैसे ही घर में दाखिल हुआ बीवी ने माँ के खिलाफ बरगलाना शुरू कर दिया। आज अम्मा ने ऐसा बोल दिया, आज अम्मा ने वैसा बोल दिया, यानी बहू ने सास की शिकायत शौहर से शुरू कर दी। अब दिन भर काम करता झुंझलाया हुआ आया था, इसने सारी की सारी दास्तान करना शुरू कर दी। अब न जाने बोला था कि नहीं बोला था वो तो नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही सुना दौड़ा हुआ माँ के पास गया। माँ कहाँ है? देखा तनूर के पास रोटी बना रही थी, तनूर में रोटी सेक रही थी। उसने पीछे से धक्का मारा, माँ उसी में गिर गई। उसका एक हिस्सा जलकर मफलूज हो गया, जख्मी हो गया। माँ है, जल गई वो। पड़ोसी लोग जैसी चीखों पुकार सुने दौड़ कर आए, उसे निकाला, उसे बचाया उसे, लेकिन माँ अच्छा खासा जल गई, लेकिन बहरहाल फिर भी हयात रही। दुआ किया, परवरदिगार इसे तू भी ऐसे ही अजाब से दो चार करना। ज्यादा दिन नहीं जी पाया। ये यहाँ का कांटी का भी इस किस्म का वाकया है। बेटे ने बाप को मारा था और जो पानी के अंदर गया तो आखिरकार मुर्दा ही निकला। अगर किसी का जहन हो तो शायद बात ताजा हो जाए, लेकिन खैर इसे मुझे अर्ज नहीं करना है। आखिर क्या हुआ कि 3 दिन के बाद मर गया, वो बेटा मर गया। जिस माँ ने तुझे शिकम में 9 महीना पाला, उसके बाद भी तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तेरे लिए खूबसूरत सी दुल्हन ढूंढ कर लाई, उसकी शिकायत सुनते ही ये भी नहीं सोचा कि माँ से पूछता हूँ कि अम्मा आखिर में क्या हो गया, कुछ हुआ भी था कि नहीं हुआ था। अरे जुर्रत कैसे हो गई? कहाँ भी होगा तो माँ है, उसका हक है, राइट है, बोल सकती है, बोल नहीं मार भी सकती है। वालिदैन है हमारी, उनकी वजह से हम हैं।
पूछा भी नहीं, सिर्फ इधर से सुना, वन साइड, एक तरफ से अगर सुनकर फैसला करोगे अंजाम बहुत बुरा होगा। देख दिया आपने, उसने सुना, आके धक्का मारा, गिर गई तंदूर में, जख्मी हो गई, जल गई। आखिर जबान से भी जुमले निकले, नतीजा क्या हुआ कि 3 दिन से ज्यादा जी नहीं पाया, मर गया। तो बहुत तकलीफ हुई। दुआ कर दो, तवज्जो फरमाइएगा, दुआ कर दो। रहमतुल लिल आलमीन है, अपनी रहमत को लेकर समेट कर किनारे हो गए। इसकी माँ को पहले बुलाया गया, समझ में आया कि रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन अगर माँ हयात है तो रसूल भी कुछ नहीं कहेगा। क्या बात है, गौर फरमाइएगा। माँ को बुलाया गया, कैसे माफ कर दे, अब मैं नहीं माफ करता। कहा मैं रसूल होकर कह रहा हूं, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। कहा नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी। तवज्जो सुनिएगा, 5वें जुमले पर तवज्जो चाहूंगा बिलखुसूस। रसूल के समझाने पर मां नहीं मानी। सामने अली आए, अली कहते हैं मैं तेरा पहला इमाम हूं, मान जा, उसे माफ कर दे, बहुत ज्यादा वसीयत है उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा है और बड़ा अजाब है उसका। कहा मैं नहीं माफ करूंगी। हे मौला, उसने मुझे बहुत तकलीफ दिया, पूछा भी नहीं, मुझे धक्का मार के आग के हवाले कर दिया, चलने दो उसे एक कर। मौला के कहने पर भी मां नहीं मानी। मां आगे बढ़ी, कौन? शहजादी फातिमा अर्ज करती है कि माफ कर दीजिएगा, सैयदतुन निसाइल आलमीन है, तो उसे माफ कर दीजिए, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, अजियत में है, बड़ा अजाब हो रहा है उस पर। कहा शहजादी मैं माफ नहीं करूंगी क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ दिया उसने। शहजादी भी कहीं कर सकती है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, इमाम हसन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, कहा उसे माफ कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, पैदा कर दे। कहा नहीं, मैं नहीं माफ करूंगी। 4 शख्सियतें, तवज्जो फरमाइएगा, कलेजा थाम के सुनिएगा। इसके बाद 4 शख्सियतें आगे बढ़ी पंजतन पाक कि अगर दरवाजे के ऊपर ये पंजतन के पास नाम लिख कर लगा दो तो पनाह नहीं दाखिल हो सकती। आप अभी 4 सुन चुके हैं, 5वां नाम सुनिएगा। इमाम हुसैन आगे बढ़े कि मैं सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हूं, इसे माफ कर दीजिएगा, इसे माफ कर दीजिएगा। इधर इनकार करना चाहती है, एक मरतबा इसकी नजर आसमान की तरफ बढ़ी। सलवार पढ़िए मैं उसको बुलंद आवाज में, ऊपर हम भी अदा बरसा देंगे। अल्लाहु अकबर। इन हुसैन की बात का इनकार करना खुदा को भी पसंद नहीं है। अल्लाह ने मोहतरम जैसे ही ये सुना, मंजर देखा, फौरन उसे माफ किया, अजाब बरकरार हुआ। अब समझ में आया कि हुसैन अगर कह दे तो मान लेना जरूरी है। अल्लाह ने मोहतरम मैं कहूँगा मौला, अरे करबला में सकीना तड़प तड़प कर शाम गरीबा में डाल रही बाबा, बाबा मेरे को तबाजे वाले, ए बाबा मेरे गोश वाले, ए बाबा, ए बाबा मेरी रजा की छीनी, ए बाबा मुझे छोड़ कर कहाँ चले गए। अल्लाह खुदा किसी को मैंने रोला है। हुसैन ने कह दिया, आसमान से अल्लाह ने फरिश्तों को इस्ताद कर दिया कि नहीं माने, उसी के मांगने पर ये गुस्से आतिशी बरसा हो, मगर आए सकीना तड़प रही है। ए चचा हमें कोई बचाने वाला नहीं, अरे इधर दाना उधर कुलसुम, बच्चों को समेट नहीं, और सकीना नजर नहीं आ रही। अरे सकीना दौड़ी हुई मक्तल में पहुंची। ए बाबा, ए बाबा, पहली रात है बाबा, अज़ादारों आज मरहूम की पहली रात है, तवज्जो फरमाइएगा। रात होगी, हम खा पी के बिस्तर में सो
के दरवाजा बंद करके बिस्तर पे सो जाएंगे। अब कौन आया बाहर कौन ये मैं पता नहीं, गौर से सुनिएगा, मैं ऐसे तशना नहीं छोड़ूंगा। इधर सकीना बयान कर रही है, बाबा ए बाबा पहली रात है, ए बाबा कहाँ सोऊं, ए बाबा कैसे सोऊं, आवाज आई दफ्तर से, ए मेरी आगोश में आया, सकीना पहुंची बाबा के सीने पर सोना चाहती है, चारों तरफ से तबाह करती है, ऐसे तबाह करती है जैसे हाजी खाने काबा का। मैं कहूंगा ए बीबी अरे निपट जाओ बाबा के सीने से। कहा मेरे बाबा का जिस्म, अरे तीरों से मुसल्ला पूरे जिस्म पर तीर है, जख्मी है, अरे किधर से बाबा के सीने पर तीरों को हटाया होगा, सीने पर लिपट गई। हजरत अल्लाह खुदा किसी गम में न रोला है सिवाय गम आले मोहम्मद के। हाँ आजादारा ने महा, अरे 11वीं मुहर्रम नमूदार हो चुकी है, असीरों का काफिला कैदी बना कर कशा कशा ले जाया गया। अरे कूफा शाम के दरबार से होता हुआ अरे शाम के कैद खाने में मुक़य्यद कर दिए गए। अल्लाह अकबर। अभी आपने सुना ना मरसिए में कि हिंद आई है जिंदान के अंदर, बीवियों का हाल देखा, अरे सर से रिदा फेंक दी, तरो सीना पीट दिया। मैं कहूंगा ए हिंद अरे खुश नसीब थी, अरे जिंदान के अंदर अरे सैदानियों की अहवाल कुर्सी कर रही, लेकिन आजाद की तारीकी में एक माँ अरे जिंदान का तबाह कर रही है कि कहाँ से अपनी बेटी को देखूं। अल्लाह अल्लाह जिंदान माँ सैयद सज्जाद से कहता है ए सज्जाद जरा करीब आओ। अरे जिंदान के दरवाजे के करीब पहुंचे, उधर से जिंदान बाहर आया और ज़ैनब भी धीरे से करीब हुई। कहे सज्जाद आप लोग रोए, मैं मना नहीं करता, मगर अपनी सैदानियों को कह दो जिंदान के बाहर आकर लड़ाया करे, वरना मुझे यहाँ से हटा दिया जाएगा, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, कहाँ से मैं इनके आबो दाना का इंतजाम करूंगा। ज़ैनब ने सुना, उधर नजर पड़ गई का वो दराज का बीबी जो नजर आती है ना, बस इसी की हूबहू वो बीबी है जो जिंदान के गिर्द तमाम करती है और रोती जाती है। क्या कुछ कहती भी है, कहा हाँ हाँ कहती है, हाँ क्या कहती है। ज़ैनब सुन रही है, कुलसूम सुन रही है, कहा मेरे प्यारे हुसैन, हाय मेरे प्यारे हुसैन, कहा ए बेटा इससे कह दो आज शब में जब वो बीबी आए तो हमें आवाज देगा। दिन तमाम हुआ, रात हुई, आधी रात के करीब वो बीबी मकाम पहुंच बीबी अरे जिंदान का तमाम करते जाती है, रोती जाती है। हाय मेरे प्यारे हुसैन, हाय मेरे प्यारे हुसैन। ये बात सुना, जिंदान बांध दौड़ा हुआ आया, सज्जाद जल्दी करीब आओ। क्या हुआ? क्या वो बीबी आ रही है? अरे ज़ैनब दौड़ी दरवाजे के करीब आई, जैसे करीब आई वो बीबी अरे रो कर कहती है हाय मेरे प्यारे हुसैन। अरे ज़ैनब ने कहा बेटा इससे जाओ जल्दी जिंदान का दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, ज़ैनब कहती है बीबी अरे बताओ तुम कौन हो, हुसैन से तेरा क्या ताल्लुक है? हुसैन तो मेरा भाई है, ये तो सकीना का बाप